हेलो सांगमाने आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मु भुवनेश्वर रहुछि। जीए मो सहित भेट हेबाकू चाहुछो मु वीडियो मझिरे गोटी गोटी करी मो नंबर देइछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आउ मो नंबर रे कॉल करंतु। मु निश्चित कॉल उठाइबी पूरा मजारे कथा हेबा आउ भेट हेबा। ना सिमरन मोते 24 वर्ष जवान बेबाक एवं शरीर रे एमिति एक शोष जहा विवाह परे भी केबे संपूर्ण भावे मेंटी नाही। मोर छाती भरी रहिछि अंटा पतला एवं नजर एमिति जे मर्द जणे थरे देखिदेले भूली पारिबो नाही। रोहनंक सह विवाह हेबार मात्र 1 वर्ष होइथिला। रोहन जणे बहुत भल मनिष किंतु तांको व्यवसाय तांकु सबुबेले बाहारे रखे। मासकु 20 रु 25 दिन सेरे रहंती। जेबे घरकु आसंती थकी जाई सोई पड़ंती। तांको बाहुरे सेही जोश सेही तीव्र उषुम जहा पूर्वरु थिला ताहा एबे कमी जाइथिला। मो शरीर तरसुथिला कौनसी मर्दर शक्त स्पर्श पाई काहार गरम बाहु पाई। घर बड़ एवं सुंदर किंतु भितरु रोहनंक मां आरपारिकु चाली गलेनी। घरे केवल मु रोहन एवं मो ससुर शिवराज जी रहू। शिवराज जींकु 52 वर्ष किंतु बयसर प्रभाव आदौ नहीं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर चौड़ा छाती मजबूत बाहु लंबा कद धड़ा दाढ़ीरे एक अलगा मर्दानापण। तांको आखि गभीर स्वर भारी एवं गरम। जेबे से मोते देखंती लागे जेमिति भितर जाई पढ़ी नेउछंती। आरंभरे सबु सामान्य थिला। से मोते बहु कहुथिले मु तांकु ससुर जी किंतु रोहन अधिकांश समय बाहरे रहुथिबारु घरे प्रायतः मु एवं शिवराज जी ही रहू। एकदा प्रबल गरम हेउथिला। मु रोसेई घरे ठंडा सरबत बनाउथिली। शिवराज जी भितरकु आसिले। केवल लुंगी एवं गंजीरे झाड़रे जुड़ुबुड़ु तांको चौड़ा छाती चमकुथिला। कहिले बहु किछि ठंडा पीबाकू दियना गला सुखी जाउछि। मु ग्लास बढ़ाइली तो बसत सरबत तांको गंजी उपरे पड़ीगला। मु शीघ्र कपड़ारे पोछिबा आरंभ कली। मो हाथ तांको गरम शक्त छाती उपरे रहीगला। तांको हृदय स्पंदन तीव्र थिला। से मो आखिरे देखुथिले। धीर गभीर स्वररे कहिले बहु तुम हाथ भी तो बहुत गरम अछि किंबा मोते ही निया लागुछि। मु लाजेई गली किंतु हाथ हटाइली नाही। सेही मुहूर्तरे आमे किछि समय एमिति ठिया होई रहिलु। तेही दिनठारु तांको नजर बदली गला। केबे रोसेई घरे पछपटु जिबा बेले मो अंटारे हाथ रखी देउथिले। केबे रातिरे मुभी देखिबा बेले मो पाखरे बसी जाउथिले। कंबल भितरे हाथ मो जंघ उपरे रखी देउथिले। केबे सकाळे मोकु आसुथिले एवं बेड पाखरे ठिया होई मोते देखुथिले जेमिति मोते निजर करिनेबाकू चाहुचंती। मु रोकु नथिली कारण रोहनंक अनुपस्थितिरे मो शरीर तरसुथिला। शिवराज जींको नजर तांको शक्त शरीर तांको गभीर स्वर सबुकिछि मोते बेचैन करुथिला। एक रातिरे रोहन पुणीरे गले। घरे केवल आमे दुहें थिलु। प्रबल वर्षा हेउथिला। बिजुली मारुथिला एवं हठात पूरा लाइट चालीगला। घरे घोर अंधार छाईगला। मु मोरे सोईथिली। हृदय जोररे धड़धड़ हेउथिला। निद आसुनथिला। ससुर जींको सेही नजर तांको स्पर्श तांको गभीर स्वर सबु मने पड़ुथिला। मो शरीर जळुथिला जेमिति वर्ष वर्षर शोष एकाठी उछुली पड़ुछि। हठात कबाट बाड़ेइबा शब्द हेला। ससुर जी भितरकू आसिले। केवल एक पतला गंजी एवं लुंगीरे। तांको केश ओदा थिला। शरीर रे वर्षा टोपा चमकुथिला। से बेड पाखकू आसिले एवं धीर भारी स्वररे कहिले बहु निद आसुनी। अंधारकू डर लागुछि कि? मु बेड उपरे बसी पड़िली। कहिली नाही ससुर जी बस किछि व्यस्तता लागुछि। से मो पाखरे बेड कड़रे बसी पड़िले। रे केवल बाहरर सामान्य आलुओ थिला। से मो हाथ धरिले एवं कहिले सिमरन मु जाने तुमे कौन अनुभव करुछो। रोहन तुमको सेईटा देई पारु नाही जहा तुमर हक। मु तुम आखिरे सेई शोष देखुछि जहा मोते मध्य जळाउछि। मो हृदय पागल भली धड़धड़ हेबाकू लागिला। मु हाथ छड़ाइली नाही। कहिली ससुर जी एहा भूल। से मोर आहुरी पाखकू घुंची आसिले। तांको निश्वास मो मुहरे बाजुथिला। कहिले भूलर चिंता किए करे बहु। जेबे शरीरर निया बेकाबू होई जाए। मु तुमको देखे तु निज उपरे काबू रहेनी। तुमे एते गरम एते शोषिला जे मोते रातिरे निद आसेनी। से मो हाथ निज छाती उपरे रखिदेले। तांको हृदय स्पंदन मो हाथ तले पागल भली धड़धड़ हेउथिला। मु हाथ हटाइबाकू चेष्टा कली किंतु से हटिला नाही। से मो कांधरे मुंड रखिबाकू लागिले। मु अटकी गली। तांको गरम निश्वास मो बेकरे बाजुथिला। शरीररे सिहरण खेली जाउथिला। किछि समय आमे चुप रहिलु। केवल वर्षा शब्द एवं आमर जोर निश्वास।
ତାପରେ ସେ ମୋ କାନ ପାଖକୁ ଆସି ଫୁସଫୁସେଇ କହିଲେ, ବୋହୂ ବସ୍ ଥରେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେବି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସେଇଥିରେ ମୋତେ ନିଜର ମଜବୁତ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ଚଉଡ଼ା ଛାତି ମୋ ଶରୀର ସହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ କଷିକରି ଧରିନେଲି। ତାଙ୍କ ଛାତି ମୋ ସିନାରେ ଦବି ଯାଉଥିଲା। ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାହୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ କଷି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ କେଶରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଇ କହିଲେ, ସିମ୍ରନ୍ ତୁମେ କେତେ ନରମ, କେତେ ଗରମ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂରା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇଲି। ସେ ଆହୁରି କଷି କରି ମୋତେ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ। ସେ ମୋ କପାଳରେ, ଗାଲରେ, ବେକରେ ଓଠ ରଖି ଚାଲିଲେ। ମୋ ଶରୀର ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ଲିଜ୍ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ନିଜ ବାହୁରେ କଷି ନେଲେ। ଆମେ ବହୁ ସମୟ ଯାଏଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ପାଖରେ, ବହୁତ ଗଭୀର, ବହୁତ ତୀବ୍ର। ସେହି ରାତି ପରେ ମୁଁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁ ନଥିଲୁ। ଦିନରେ ଯେବେ ଘର ଖାଲି ରହୁଥିଲା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଥିଲେ। କେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଛପଟୁ ଆସି ମୋତେ ନିଜ ମଜବୁତ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ କାନରେ ଫୁସଫୁସେଇ କହୁଥିଲେ, ସିମ୍ରନ୍ ତୁମର ଏହି ଶୋଷ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଳାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ତରଳି ଯାଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ଚଉଡ଼ା ଛାତି ମୋ ପିଠିରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକରେ ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଶରୀର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଦିନେ ରୋହନ ପୁଣି 10 ଦିନ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଗଲେ। ଘରେ କେବଳ ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ କରି ବାହାରିଲି। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପତଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ମୋର ଭରା ଶରୀରରେ ଚିପକି ରହିଥିଲା। କେଶ ଓଦା ଥିଲା, ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଲିଭିଂରେ ବସିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁମେ ଆଜି ମରଣ ଭଳି ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ମୁହଁରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ପିଟି ହୋଇଗଲି। ତାଙ୍କ ବାହୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ କଷି ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ସିମ୍ରନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ମୋର, କେବଳ ମୋର। ମୋ ହୃଦୟ ପାଗଳ ଭଳି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଏହି ନିଆଁ ବହୁତ ତୀବ୍ର। ମୁଁ ଡରୁଛି। ସେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋ ବେକରେ ଓଠ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ମୋ ଶରୀର ଜଳି ଉଠିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଷି କରି କୁଣ୍ଢାଇ ଦେଲି। ଆମେ ସୋଫା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ସେ ମୋ ଉପରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଜବୁତ ଶରୀର ମୋ ଶରୀରକୁ ଚାପି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପିଠିରେ, ଅଣ୍ଟାରେ, ଜଙ୍ଘରେ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜି ଟାଣି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ଶକ୍ତ ମସଲ୍ସ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଓଠ ରଖିଦେଲି। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ କାନରେ କହିଲେ, ସିମ୍ରନ୍ ତୁମେ କେତେ ନରମ, କେତେ ଗରମ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆମେ ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଗଭୀର, ବହୁତ ତୀବ୍ର। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି କଷି କରି ନିଜ ବାହୁରେ ଭରି ନେଲେ। ଆମେ ବହୁ ସମୟ ଯାଏଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଶରୀରର ନିଆଁ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତରଳି ଯିବି। ମୋର ଚିତ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରାହଟରେ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ମଜାର ସ୍ୱର ଏକରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମୁଁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରସ୍ପରର ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ରୋହନ ବାହାରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମୋକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋତେ ବିଛଣାରେ ହିଁ ନିଜ ମଜବୁତ ବାହୁରେ ଭରି ନେଉଥିଲେ। ଦିନରେ ଯେବେ ମନ ହୁଏ ରୋଷେଇ ଘରେ, ସୋଫାରେ, ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଚଉଡ଼ା ଛାତି ମୋ ଶରୀରରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକରେ ବାଜୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାହୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ କଷି କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ହଜି ଯାଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଥର ଯେବେ ଆମେ ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଅଟକୁ ନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି କଷି କରି ନିଜ ବାହୁରେ ଭରି ନେଉଥିଲେ। ମୋ ଚିତ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ କରାହଟରେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ମଜାର ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ମୋର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶୋଷ ଶ୍ୱଶୁରଜୀଙ୍କ ନିଆଁରେ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସୁଖ ସହିତ ଡର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏହି ରାତି ଅଧିକ ଦିନ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ, ଚାକରାଣୀ କାହାର ବି ନଜର ପଡ଼ିପାରେ। ପୁଣି ଦିନେ ସେଇଆ ହେଲା ଯାହାର ଡର ଥିଲା। ରୋହନଙ୍କ ଟୁର୍ ହଠାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେ ନ ଜଣାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ସେତେବେଳେ ମୋରେ ଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଧରିଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଗଭୀର। କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ରୋହନ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ରୋହନଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଲିଗଲା, ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଗଲା, ତାପରେ ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଛାଇଗଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ୱଶୁରଜୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲି। କପଡ଼ା ଠିକ୍ କଲି ଏବଂ ରୋହନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି। ସେ ଲିଭିଂରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ରୋହନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ଥିଲା। ସେ ରୋହନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ଭୁଲ ମୋର। ମୁଁ ବୋହୂର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛି। ରୋହନ ଏକ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। କହିଲେ, ସିମରନ ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ଏହା ଆମ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ସରିଛି। ସେହି ରାତିରେ କେହି ଶୋଇଲେ ନାହିଁ। ଘରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଥିଲା। କେବଳ ମୋ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ଘରେ ଭାରି ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଛାଇଗଲା। ରୋହନ ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା, ଲାଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଜବୁତ ବାହୁ, ତାଙ୍କ ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ତାଙ୍କ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ, ସେହି ରାତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ରୋହନ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପଥର ଭଳି ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସିମରନ ବାପା, ମୁଁ ପୂରା ରାତି ଭାବିଲି। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବାପା ମୋର ପିତା, ସିମରନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲି, ରୋହନ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ସେହି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଲେ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଟା କେବଳ ଶରୀରର ଭୋକ ଥିଲା, ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ତୁମର। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ଥିଲା। କହିଲେ, ପୁଅ, ଭୁଲ ମୋର। ମୁଁ ବୋହୂର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁ, ତେବେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରୋହନ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, ନାହିଁ ବାପା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଘର ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମରନ, ମୁଁ ମୋ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଅଧିକ ଘରେ ରହିବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେହି ସବୁ ଉଷୁମ ଦେବି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ବାପା, ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ଏହି ଘର ପୁଣି ତିଆରି କରିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା କେବେ ବି ପୁନର୍ବାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ପୁଣି ରୋହନ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ମୋତେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଚୁପଚାପ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଘରେ ହିଁ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଲୁ। ନଜର ମିଶିଲେ ହୃଦୟ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଉଥିଲୁ। ରୋହନ ଏବେ ସତରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଦେଶ ଟୁର୍ କମ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାତିଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆମର ହୋଇଗଲା। ରୋହନ ମୋତେ ସେହି ସବୁ ଜୋଶ, ସେହି ସବୁ ଉଷୁମ ଦେଲେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଜୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଦିନେ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ମୋ ସହ ଏକୁଟିଆରେ କଥା ହେଲେ। କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି, ସେଇଠି ରହିବି। ରୋହନକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ସେହି ରାତିଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ଉଷୁମ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ତାଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ କୁଣ୍ଢାଇ ଦେଲି। କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ରୋହନ ଅଛୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି।
ରୋହନ ମୋତେ ସେହି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯେବେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ରୁହେ, ଶ୍ୱଶୁରଜୀଙ୍କ ସେହି ମଜବୁତ ବାହୁ, ସେହି ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ସେହି ତୀବ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ମନେପଡ଼େ। ହୃଦୟରେ ଏକ ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୁଁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବୋଧହୁଏ